head-to-head with President Trump, shareholders taking that in a bad way. Musk tweeting that Trump would have lost the election without his support. Here now for more is Tesla Bull. That's how you're being described out of Dan Ives of Wedbush. You just launched the Ives ETF, which I haven't had a chance to congratulate you on. But so let's talk about why Tesla shares are down so much on the spat between him and the president. I mean, there's a view that the battle here going on between Musk and Trump, that this is going to continue to sort of, increase. And what that ultimately does is that autonomous and the regulatory vision, does Trump now not start to play nice in the sandbox with Musk? I see. So it really comes down to a big piece here is saying, does this beef between Musk and Trump actually continue to increase? And then the positive things you expected from an autonomous perspective and regulatory, now that's off the table because of what's happening here. Right. So it's not so much about the EV mandate, which, as our last guest suggested, was always most likely to go away. And is, as Musk said, it's not even what he was, if we take him at his word, focused on in the bill. But you're saying, look, this is what people were worried about a couple months ago, that if Musk was too close to the administration, they would just do his bidding in terms of autonomous. And we had the video this week that was released of the pedestrian fatality, which is raising questions once again about whether their camera-based technology is the superior way to go or enough of a way to go versus LiDAR that it should be kind of broadly rolled out. So at the very moment that that's in the spotlight, here goes Elon Musk from the administration, potentially with the administration's ire. Yeah, I mean, the timing is obviously very head-scratching in terms of Musk just going aggressively, right, in terms of the shot across the bow. And obviously, next week, you have the launch of Cybercab robotaxis in Austin. So look, friends fight. So again, I think this is not one that you could basically say this is going to continue to get worse and worse, but clearly there's a line in the sand here. Musk has taken a stance, but I think the broader view, the reason Tesla stock's off the way it is, and I think overdone, is because the view that this means that Trump is not going to play nice when it comes to regulatory, autonomous, and a big part of the view that was going to be a huge positive, and I still believe it is, for Musk and Tesla. Why do you not think there's an increase? Let's say the market today is only increasing the chance that the regulation is not as friendly as it was 5 days ago. Do you think that's worth 9% on the share price? No, I mean, I think this is a stock that, I mean, I could argue it could be down a little, and it's my view that, like, if you're a believer in autonomous, like we are in robotics, this is a $2 trillion market cap in terms of Tesla. But the view that you went from basically first buddy in terms of Musk with Trump in the White House, Mar-a-Lago, and now they're doing this fight over social media. It's not what you want to see as a Tesla shareholder. And you saw with Trump, I think Trump's obviously a little taken aback that Musk has taken this much of a stance. But again, this is one where there can be a lot more chapters to the story. I don't think it's done right here. Is there a benefit from Musk distancing himself as it relates to the buying public, the future buying public of Teslas? Well, there's a big benefit. And the benefit, it actually is not about, in terms of their actual customer base in the U.S., whether Democrat or Republican, it's China. Because Musk knows China's the hearts and lungs, not just when it comes to autonomous, when it comes to demand story. The further he distances himself to some extent from, Trump, I think that's one that when it comes to China, in terms of within Beijing, that's definitely not a negative. That's super interesting. So that's our view here. Definitely, get the popcorn out. I don't think we're done here. Dan, I'm glad we could pull you away. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 팁입니다. 자, 머스크와 트럼프 정말 갈 때까지 갔는데요. 자, 결국은 머스크가 승리할 수밖에 없고 테슬라 주가가 1만 달러를 찍을 수밖에 없는 이유, 그리고 지금이 테슬라, 비트코인 투자 어쩌면 마지막 그 경제 독립 기회일 수도 있다. 자, 중요한 순간이 왔는데요. 여러분, 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 정말 속이 시원한데요. 제가 그 테슬라, 비트코인 오랫동안 관찰하고 또 공부도 해오고 경제 독립을 추구해 왔는데, 경제 독립 운동가로서 최종적으로 내린 결론은 정말 테슬라, 머스크라는 그 인물 정말 대단하다. 아주 속 시원하게 이번에 잘 터뜨렸다. 그런 결론에 이르렀습니다. 그리고 결국은 트럼프 대통령은 머스크에 비하면 정말
정말 그 10분의 1 정도도 안 되는 그런 쪼잔한 인물이다. 그리고 결국은 트럼프는 머스크에게 꼬리를 내릴 수밖에 없다. 자, 그런 결론을 도출했는데 왜 그렇게 되는지, 될 수밖에 없는지 자세하게 분석 결과를 말씀을 드리겠습니다. 그리고 방송을 들으시는 분들, 여러분에게 정말 소중한 기회가 왔다는 것을 다시 한번 말씀을 드리는데 여러분 결단의 순간이 지금 온 겁니다. 가장 좋은 주식 그리고 디지털 암호화폐를 가장 저렴하게 살 수 있는 흔치 않는 기회가 다시 한번 주어졌는데 그 기회가 생각보다 매우 짧을 수 있다는 점을 미리 개인적인 의견으로 말씀을 드리니까 참고만 해주시기 바라겠습니다. 자, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있다는 점, 경제 독립을 쟁취하는 것도 결국은 여러분 손에 달려 있다는 점을 다시 한번 말씀드리겠습니다. 자, 테슬라 주가 지금 14% 전일 급락을 했다가 다시 5%대 반등을 해서 305달러까지 터치를 했다가 지금 295달러에 종가 마감을 했는데요. 자, 이게 중요한 게 아닙니다. 머스크와 트럼프 대통령, 어떻게 보면 세계 최고의 권력자 트럼프 대통령, 그리고 세계 최고의 부자 일론 머스크. 자, 많이 혼돈스럽죠. 황금 열쇠도 받고 뭐 최고의 영웅이다, 미국의 영웅으로 지켜줘야 된다. 트럼프 대통령 지켜 세운 지가 엊그제 같은데 이렇게 머스크 트럼프 대통령 탄핵, 그리고 트럼프 대통령은 모든 지원 종료, 사실 지원한 거 하나도 없지만은 이렇게 맞불을 극과 극 뭐 또 파일 공개하겠다 이렇게 해서 지금 했는데 정말 뭐 이런 일이 벌어질 줄 알고 감히 생각을 못했죠, 누구도. 그러나 역시 승부사 머스크다운 좋은 결정이었다고 이제 생각하게 되었습니다. 자, 그 이유를 말씀을 드릴게요. 자, 그래서 이 표를 보시면 여러분 테슬라 주가 500달러, 1000달러는 시간 문제입니다. 이거는 빠르면 올해 연말 다 달성할 수도 있고 또 1만 달러는 무조건 갈 수밖에 없는데요. 왜 그렇게 되는지 자세하게 확인을 해보면 결론적으로 마지막 선택의 순간이 온다면 여러분이 선택할 수밖에 없는데 여러분은 어떤 선택을 할까요? 경제 독립은 결국 테슬라와 비트코인 플러스 알파로 귀결이 되는데요. 자, 비트코인도 지금 1억 4,400만 원입니다. 100만 달러 하나로 14억 원 정도는 최소한 충분히 달성이 가능한 금액인데 이 금액까지 가기까지가 여러분이 결단 10년 용기가 필요한 거죠. 자, 그런데 결론적으로 미래는 이 거대한 스타쉽 화성에 가는 것, 자, 여기에 모든 게 달려 있습니다. 정치적인 뭐 그런 거 모든 거를 압살할 수 있는 게 결국은 인류는 발전을 원하는데 결국은 지구라는 공동체 입장에서 보면 여러 가지 문제 때문에 지구가 멸망할 수도 있죠. 우리가 영화 속이 현실이 될 수도 있는 겁니다. 터미네이터가 현실이 될 수도 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 기술적으로 지구에서 뭐 아무리 싸움박질을 해봤자 결국 지구가 멸망하면 끝인데 그거를 현재 일론 머스크, 테슬라, 스페이스X가 유일하게 화성에 도전하고 있죠. 자, 이거는 정치적인 모든 걸 떠나서 응원해주고 박수 쳐주고 노력해줘야 되는데 자, 트럼프는 머스크의 뒤통수를 세게 때렸죠. 단 하나도 스페이스X나 테슬라에 대해서 도와준 적이 전혀 없습니다. 오히려 정말 4천억 원 정도의 후원을 해서 대통령의 어떻게 보면 트럼프는 머스크 덕분에 당선이 되었지만 하나도 머스크에게 도움을 준 게 없어요. 잠시 뒤에 제가 분석을 해드리겠지만 그렇기 때문에 머스크가 이렇게 세게 한번 반격을 해야 트럼프가 제정신을 차리고 내가 뭘 잘못했는지를 뼈저리게 느낄 수 있었는데 이번에 그 계기가 정확하게 된 거죠. 역시 일론 머스크는 세계 제1의 부자가 그냥 된 게 아닙니다. 결단력이 있고 용기가 있고 이런 액션 플랜을 지구상에서 유일하게 대놓고 할 수 있는 사람이 바로 머스크죠. 정말 멋진 일을 해내는 겁니다. 자, 제프 베이조스 또 뭐 빌 게이츠 젠슨 왕 다 훌륭한 기업가이긴 하지만 머스크 같은 위인은 되지 못하는 거죠. 바로 이런 점 때문에. 자, 그래서 결론은 이 사이버캡 FSD 자율주행은
뭐 트럼프가 반대하든 안 하든 어차피 시간의 문제이지 올 수밖에 없는 문제다. 그래서 테슬라 주가 1만 달러는 당연히 갈 수밖에 없는 건데 그 가는 과정 속에서 이렇게 이제 우당탕 하는 일이 벌어지는데요. 자, 이거를 견디고 이 기회를 잘 활용하는 사람만이 결국은 경제 독립을 쟁취할 수가 있는 거죠. 자, 그래서 이제 뭐 트럼프 대통령과 머스크와 트럼프 대통령 자 이렇게 좋은 순간으로 결국은 완전히 돌아갈 수는 없지만 서로가 특히 트럼프 대통령은 정치적인 계산이 빠른 사람이기 때문에 이 머스크가 없이는 자기가 잃는 게 너무 많다는 거죠. 자, 18개월 식물 대통령이 될 수밖에 없는 우리 대한민국에도 이제 그런 유사한 사례가 있었죠. 제가 이제 정치적인 얘기는 여기서는 하지 않지만 역사는 되풀이됩니다. 그 어리석인 인간들이 이제 그거를 모르고 마치 뭐 대통령에 당선돼서 이게 영원히 지속될 것 같은 그런 착각에 빠지지만 결국은 결과는 차가운 감옥 속에서 생활하는 분도 계셨고 여러 가지 이제 불행한 일을 당한 분들이 굉장히 많죠. 그게 왜 그러냐 하면은 결국은 그 국민들이 위임한 그 권한을 마치 뭐 이게 그냥 자기가 잘나가지고 이렇게 된 게 아니라 주객이 전도된 거죠. 정말 국민을 위해서 짧게 주어진 권한을 잘 활용을 하고 그 법과 제도적인 테두리 안에서 그리고 정말 국가 민족에 헌신한다는 마음을 가지고 했어야 되는데 이 모든 정치인들 100명 중에 99명은 이런 마음이 없고 오로지 사리사욕에 잡혀 있다 보니까 그렇게 되는데 사실 트럼프 대통령에 대해서도 저는 개인적으로는 크게 기대는 사실 하지 않고 있지만은 어쨌든 이제 뭐 미국이든 한국이든 위대하게 만들기 위해서는 우리가 어떤 선택을 해야 되고 그런 선택에서 조금 더 잘하기를 A보다 B가 조금 더 잘하기를 바랄 뿐인데 어차피 경제 독립과 이 사람들은 크게 관계가 없습니다. 특히 정치인들은 우리한테 관계가 있는 거는 그 테슬라 같은 혁신적인 기업가가 이끄는 앞으로 우리의 그 종잣돈을 10배, 30배, 100배까지 불려줄 수 있는 이게 제일 중요한 겁니다. 그 점을 여러분 꼭 잘 생각해 주시길 바라고 결론적으로 트럼프 대통령의 미국은 이 우주에서 고립된 9개월간 고립된 우주인들을 데려올 수도 없는 그런 능력이죠. 그게 그 국가의 현실인데 이 국가보다 더 뛰어난 기술력을 가지고 있는 게 스페이스X 머스크의 기업인데 결국 9개월 된 그 우주인을 그 스페이스X의 그 드래곤 캡슐로 귀환을 시켰죠. 이게 현실입니다. 이게 제일 중요한 실력이죠. 그래서 이 스페이스X의 드래곤 캡슐이 없었다면은 우주인들은 결국은 돌아오지 못하고 우주에서 죽었겠죠. 그런데 결국은 머스크 덕분에 귀환을 한 겁니다. 자, 이런 배은망덕을 잊어버린 거죠. 이런 게 바로 그 트럼프 대통령이 반대한다고 되는 일이 아니죠. 기술력이 이미 있기 때문에. 그래서 우주에서 길 잃은 우주인들이 귀환을 했고 큰 감동을 주었는데 많은 사람들이 이거를 착각하고 잘 모르고 있죠. 그 머스크가 얼마나 열심히 큰 일을 하고 있는지를. 그래서 뭐 트럼프 대통령이 스페이스X 우주선 계약을 종료한다. 종료할 수도 없겠지만 종료하는 순간 그 탄핵 위험이 커지는 거죠. 트럼프의 정치 생명은 끝장날 수도 있다는 겁니다. 자, 이런 게 이제 그 큰 본질이고 시간이 짧아서 더 말씀을 드릴 수는 없지만은 그런데 이제 그 트럼프 대통령 머스크보다 오히려 트럼프 대통령이 그 머스크가 더 필요를 하는 거고 자, 머스크는 아무것도 지금 받은 게 없어요. 그래서 FSD 자율주행에 대한 전격 승인이 이루어질 확률이 매우 크다고 생각합니다. 자, 그 이유를 지금부터 분석을 해 드릴게요. 자, 여기 보시면은 그 시장이 이제 브로드컴 외에는 다 일제히 반등을 했는데요. 결국은 이제 시장에 일희일비 할 필요가 없습니다. 다 이게 이제 시장에 결국은 파국이 될 수는 없죠. 모든 건 상식선에서 다시 돌아오게 돼 있는데요. 자, 이 팝콘각 아주 뭐 더 영화보다 더 재미있는 일이 이제 그 며칠 만에 머스크와 트럼프의 싸움으로 이제 촉발이 되었는데 결국은 이제 트럼프 머스크 비난이 이제 계속 되면서 지금은 이제 서로 좀 관망을 하고 시키고 있는 그런 상황인데 테슬라는 지금 297달러 9천억 달러로 이제 좀 축소가 되었죠. 그렇지만 이거는 이제 아무런 일도 아니고 결국 올라갈 수밖에 없는데 결국은 이제 머스크가 트럼프 대통령 BBB 법안에 강하게 그 반대를 하면서 14% 이제
급락을 했고 다시 4%대 반등을 해서 지금 회복을 하고 있는 그게 이제 팩트인데 그동안의 그 트럼프와 머스크 관계를 좀 정리를 해보겠습니다. 자, 2024년 7월로 돌아가면 머스크가 트럼프의 지지를 선언을 했죠. 오죽하면 이제 지지를 했을까요? 원래는 민주당 조 바이든이었는데 이 조 바이든은 그 7,500달러 그 지원금을 줬지만 대놓고 그 GM하고 기존 업체는 그 불러들이면서 이 머스크에 대해서는 찬밥. 한마디로 너무 이 정치가 코미디죠, 한마디로. 자, 그래서 이제 머스크가 트럼프를 지지를 선언을 했고 8월 12일 날, 그러니까 2024년 8월 10일 날 트럼프의 X 복귀 생방송을 이제 그 진행이 됐죠. 그리고 2024년 10월 머스크는 트럼프 캠프에 합류하면서 그 펜실베니아 7개 그 스윙보트 지역에서 정말 4천억 원에 달하는 어마어마한 돈을 지원하면서 모든 걸 쏟아부었죠. 그래서 결국은 머스크 덕분에 트럼프가 당선된 거죠. 안 그러면 떨어졌습니다. 자, 그런데 2025년 1월 머스크는 여기에 더해서 도지 효율부 수장으로 임명되면서 정말 5개월간 온갖 그 쌍욕과 그 트럼프 주가 그 머스크 주가 하락, 방화 모든 욕은 다 들어먹었죠. 트럼프 대신. 그러면서도 받은 건 없이 이렇게 헌신을 했고 영웅으로 치켜 세우더니 머스크 이제 아들 그 코딱지 사건이 있었죠. 이건 그냥 넘어갔고 머스크가 이제 그 5월 달 이제 도지를 떠났죠. 그러면서 이제 바로 트럼프 대통령은 머스크 뒤통수를 때린 겁니다. 이제 머스크가 BBB 법안에 대해서 이제 부정적인 얘기를 하고 그리고 뭐 스페이스 X에 대해서도 뭐 계약을 연장하는 종료하는 이런 이제 분란이 일어났고 머스크가 이제 백악관에 퇴임하면서 황금 열쇠를 받았는데 실제로 뭐 그 열쇠 그냥 말로써 이렇게 그 한 거지 머스크가 그 트럼프 대통령을 당선시키고 도지를 이렇게 헌신적으로 했는데도 불구하고 실질적으로 아무것도 얻은 게 없다는 건 잠시 말씀드릴게요. 그래서 현재는 그 머스크 눈가에 그 멍이 들었죠. 아들 때문에 이제 에피소드가 있었고 머스크가 BBB 법안에 대해서 이제 작심 비판을 하고 철회해야 된다 이 법안은 그렇게 이제 그 대립각이 된 거고 트럼프 대통령 급기야 머스크 기업 정부 계약 철회 경고를 했고 이제 여기에 대해서 이제 에크먼이 좀 중재에 나서는 그래서 그 트럼프와 머스크 지금은 조금 확전을 자제하고 이제 전화 통화 결과로 어느 정도 봉합이 예정되어 있는데 결과적으로 그 트럼프 대통령은 BBB 법안을 철회할 수는 없고 머스크 역시 그 트럼프 대통령과 계속 이렇게 할 수는 없는 거죠. 그래서 어느 수순에서 이제 봉합할 수밖에 없는데 자, 이 그동안의 이제 협력 단계와 화해 가능성을 좀 살펴본다면은 2024년 7월부터 도지수장 사태까지는 트럼프 대통령 머스크를 위인으로 칭송하며 긴밀한 동맹 관계를 형성을 했고 또 이 트럼프 입장에서는 머스크를 활용해서 뭐 그 스타쉽 발사 현장에도 가고 본인이 챙길 건 다 챙긴 거죠. 이제 뭐 기술을 우선시하고 또 젊은 그런 이미지를 조성을 했고 그렇지만 그 머스크 입장에서는 FSD 자율주행 기술적인 완성도는 이미 다 되어 있는데 이조차도 지금 그 오케이를 못 받은 거죠. 거기다가 급기야 뒤통수 세게 맞은 게 7,500달러 보조금 폐지, 태양광 산업 예산 뭐 이런 게 전혀 안 들어가 있으니까 그러니까 결국은 머스크는 본인은 헌신을 했지만 머스크의 이익을 위해서가 아니라 미래사회의 혁신적인 기업 이익을 위해서도 이 BBB 법안이 너무 문제가 많은데 이걸 침묵으로 그냥 넘어갈 수가 도저히 없는 상황이고 여기서 이제 그 머스크가 정말 올바른 그 신념에 근거한 얘기를 한 겁니다. 자, 여기에 대해서 트럼프가 본색을 즉시 드러낸 거죠. 그렇기 때문에 오히려 터질 사건, 앞으로도 이게 뭐 시간의 문제이지 6개월이나 1년, 2년 안에 반드시 터질 문제였는데 그게 세게 빨리 터지는 게 오히려 잘 된 거죠. 그래서 트럼프의 그 본색을 우리가 알게 되었고 트럼프의 약점을 알게 되었고 그 트럼프가 어떤 일을 선택해야지 본인한테 가장 유리한지를 우리가 알게 되는데 저기 보면은 이 트럼프가 스페이스X 나사 계약 이거는 뭐 사실 바이든 정부 때부터 기술적인 우위가 있기 때문에 당연히 나사나 여기는 그 스페이스X를 이용할 수밖에 없었고 아니면 러시아 우주선을 이용해야 되는데
국민들이 이걸 알면은 가만히 있을까요? 당연히 자국의 그 머스크의 스페이스X가 기술력이 뛰어나고 여기를 이용해야 되겠죠. 트럼프 대통령이 위협한다고 되는 문제가 아닙니다. 그리고 2번을 보시면은 뭐 X 플랫폼이라든지 이런 그 트럼프 효과는 굉장히 미미하다고 보여지고 뭐 그 지금 머스크가 새로운 중도 정당에 대해서 그 앞으로 지금 중도 정당이 좀 필요할까 여기에 대해서 X에 대해서 글을 올렸는데 여기 무려 그 1,000만 명 가까운 그 사람들이 500만 명 이상이 찬성표를 던진 거죠. 자, 그렇게 되면 미국 인구가 3억 명 정도인데 거진 1,000만 명 정도가 여기에 대해서 이렇게 공감을 한다는 거는 이 트럼프 입장에서는 굉장히 큰 부담인 거죠. 이 정치인한테는 이게 가장 즉각적인 효과를 주는 건데 이 머스크가 굉장히 영리한 거죠. 자, 그래서 1, 2, 3번을 보시면 스페이스X 계약 철회로 나사의 달 탐사뿐만 아니라 그 트럼프는 이제 이 계약을 철회하고 이렇게 하는 순간 트럼프 대통령은 그 올드한 대통령 완전히 이제 그 본인의 본전이 드러나는 거죠. 그런데 가장 중요한 건 트럼프 입장에서는 이 머스크를 그 이렇게 반대각을 세우면 가장 뼈아픈 게 바로 그 공화당 중간 선거에서 이 하원 의석이 10석에서 15석을 손실을 뺏길 수가 있는데 자, 이렇게 되면은 식물 대통령으로 전략하는 겁니다. 자, 식물 대통령이 된다는 거는 레임덕이 된다는 거고 아무 일도 할 수 없다는 겁니다. 우리는 이미 대한민국에서 이제 그런 사례를 봤고요. 자, 그렇게 되면은 결국은 이제 일론 머스크가 당연히 승리할 수밖에 없는 거죠. 일론 머스크는 사실 그 FSD 자율주행이나 옵티머스 봇은 약간의 지연, 정부 방해로 지연이 될 수는 있지만 이 거대한 시대적 흐름을 막을 수는 그 누구도 막을 수는 없는 거죠. 왜냐하면 시장은 영리하기 때문에 결국은 테슬라 FSD 자율주행 지금 이미 뭐 그거 써보는 사람들은 다 자율주행을 하고 있죠. 그거는 다 누구나 아는 사실이지만 그 자율주행은 결국은 규제 그런 문제는 시간의 문제이지 안 하면 그게 바보인 거죠. 왜냐하면 중국과의 그 패권 전쟁에서 이렇게 차려진 밥상을 트럼프 대통령이 걷어차는 거나 다름없기 때문에 이런 그 진실이 알려진다면 미국 국민들이 가만 있지 않는 거죠. 당연히 중간선거에 패배할 수밖에 없고 트럼프 대통령은 정치적으로 그냥 사망 선고를 받는다고 봐야 되는 겁니다. 그래서 이 시점에서 여러분 우리가 생각할 거는 정치인들은 이렇게 트럼프 대통령은 머스크를 이용할 때까지 이용하고 결국은 할 수 있는 다 차려진 밥상 정말 뭐 FSD 자율주행 테슬라가 완성도가 떨어지거나 기술력이 형편없는데도 예를 들어서 웨이모가 더 잘하는데도 트럼프 FSD 자율주행을 허가한다면 그건 문제가 크겠지만 그렇지 않고 FSD 자율주행은 이미 중국 기업뿐만 아니라 전 세계적으로 넘사벽인데 이마저도 지금 이것저것 재면서 허용을 안 해주고 있는 이런 바보 같은 짓을 하고 있죠. 자기의 정치적인 어떤 그런 거를 하나의 그 옵션을 가지고 있고 그러니까 머스크 입장에서는 얼마나 뚜껑이 열릴 일이겠습니까, 여러분. 정말 머스크가 성인군자처럼 너무 많이 참고 있었던 거죠. 그래서 우리는 정치인을 결코 믿어서는 안 되고 경제 독립에 있어서도 여러분이 정치에 너무 그렇게 신경을 쓰시면 안 될 겁니다. 우리는 그냥 차선을 선택할 뿐이지 A나 B와의 선택에서 A를 부득이 선택한 거는 A가 다 잘해서가 아니라 그 차선을 선택한 거 이거를 이제 정치인들도 알아야 되고 큰 착각을 하지 말아야지 나중에 대통령이 돼서 감옥 가는 일이 없어진다. 이거를 이제 말씀을 드리는 건데 여기에 대해서 여러분 오해가 없으시길 바라겠습니다. 중요한 거는 우리가 이 테슬라나 그 비트코인 같은 혁신적인 기업 그리고 앞으로 정해진 미래에 대해서 우리 자금을 태우지 않으면 앞으로 누가 대통령이 되든 간에 우리 자녀는 가난의 족쇄에서 벗어날 수가 없고 우리 자신의 미래도 정말 암울한 그리고 정말 내가 가난하고 힘이 없을수록 비참한 삶을 살 수밖에 없다는 그 점을 명심하시길 바라겠습니다. 그래서 트럼프 1기 때를 사실 돌아가 보면은 머스크는 $7,500 보조금밖에 받은 게 없고 그조차도 그 테슬라 기업만 받은 게 아니라 다른 전기차 기업들도 다 받은 거고 머스크는 계속해서 이 보조금 필요 없다. 기술력이 앞서니까 당연히 보조금이 폐지되면 기존 레거시는 그 내연기관차는 잠깐 돌아갈 수는 있지만
결국은 전기차가 대세인 세상일 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이게 이제 팩트 본질입니다. 그래서 결국은 트럼프 2기에서 갈등이 조기에 이제 폭발이 되긴 됐지만 결국은 트럼프 대통령은 머스크와 테슬라를 선택할 수밖에 없다. 그게 본인의 정치적으로도 가장 베스트인 선택이다. 자, 그래서 머스크 입장에서는 결국은 트럼프 대통령 BBB 법안을 버릴 수는 없습니다. 이 정치인이기 때문에 결국은 이제 어느 정도 선에서 봉합이 될 수밖에 없는데 이 트럼프의 리더십과 협상력도 살려주면서 결국은 트럼프 대통령 입장에서 가장 비용을 줄이고 본인이 이제 머스크를 품을 수 있는 현실적인 대안은 머스크의 그 테슬라 FSD 자율주행의 전격 승인을 빨리 선언하는 게 트럼프가 유일한 살 길인데, 자, 그래서 이 테슬라 주가는 일시적으로 뭐 15% 하락 이런 이제 조정을 받았지만 결국은 머스크가 이렇게 세게 나감으로써 트럼프가 꼬리를 내릴 수밖에 없는 그런 환경을 잘 조성을 시켰는데, 그래서 머스크가 천재라는 겁니다. 그리고 그런 힘도 있고요. 그래서 이 BBB 법안의 문제점을 다시 한번 말씀을 드리면은 굉장히 심각한 법안입니다. 2025년, 이 3번 보시면 2025년 국가 부채가 125%에서 무려 140%로 중과가 되는데, 자, 여기서 트럼프 대통령뿐만 아니라 전 세계 대통령 다 돈을 쓰고 싶어 하죠. 자기 재임 기간 중간에 막 퍼주는 이런 정책을 하고 싶어 합니다. 그리고 절대 다수의 가난하고 없는 국민들일수록, 자, 여기에 대해서 뭐 당장 뭐 세금으로 막 지원을 해주니까 당연히 좋아하죠. 그렇지만 5번, 6번을 보시면 스태그플레이션을 야기하고 결국은 미국 국채 가격을 한마디로 폭락시켜서 더 경제가 어려워지는 거죠. 제일 좋은 거는 테슬라 일론 머스크처럼 FSD 자율주행 그리고 옵티머스 보수를 통한 비약적인 생산력 증가로 그 국가의 경쟁력을 GDP를 향상시켜야 이렇게 재정을 막 쓰는 게 아니라 이렇게 일론 머스크처럼 기업을 발전시켜서 국가 경제 이바지하는 걸 통해서 결국은 국가가 발전을 해야 결국은 국민들이 장기적으로 더 유리한 건데, 대부분 국민들이 이런 걸 모르는 거죠. 자, 그래서 머스크의 그 혁신 기업이 미중 패권 전쟁에 기여하는 바를 정확하게 팩트를 체크를 해보면 테슬라의 자율주행, 스페이스X, xAI는 중국과의 경쟁에서도 단연코 탑인데 이 별표 5개, 별이 5개입니다. 제가 시간 관계상 이거 자세히 일일이 설명을 못 드리지만은 결국은 스페이스 어제 시간에 펠콘이 지금 500회를 발사를 완성을 했고, 테슬라 FS 자율주행은 이미 인간보다 10배 이상 안전 운행이 가능하고, xAI는 2026년에 기존 20만 개에 더해서 100만 개의 최신 엔비디아 GPU를 장착한 컴퓨팅 파워를 갖게 됩니다. 자, 이러면 어떤 국가, 미국도 지금 테슬라에 머스크를 건드릴 수 없는 그런 상황에 와 있는 거죠, 이미. 그렇기 때문에 우리가 테슬라 주식에 투자 안 한다는 것은 가장 위험한 선택이 되는 건데, 결국은 트럼프 대통령이 할 수 있는 최선의 선택은 머스크한테 전화를 걸어서 정말 미안하다, 내가 도와준 게 없어서 미안하다, FSD 자율주행 내가 잘못 생각했고 빨리 규제도 풀고 정말 머스크가 미국을 위해서 좋은 일을 하고 있는데 우리가 이 테슬라 FSD 자율주행 빨리 채택을 해서 중국과의 패권 전쟁에서도 웨이모나 화이모에 비해서 승리를 하고 더 일자리도 창출하고 이렇게 좀 좋게 가자, 이렇게 전화하는 게 트럼프 입장에서 베스트 선택이다. 그래서 결국은 머스크는 트럼프 대통령이 이렇게 꼬리를 내리면 결과 별표를 해놓은 거 보시면 FSD 상용화 차선책으로 그러면 내가 트럼프 대통령 한번 봐줄게 하면서 결국 화합을 하게 될 겁니다. 그래서 이 확률은 2번 보시면 80%로 높은 확률이고, 트럼프 대통령 입장에서는 본인이 손해를 안 보고 어렵지 않게 행정명령을 통해서 FSD 자율주행 테슬라를 결국은 채택하면서 함으로써 이 다 차려진 밥상을 걷어차지 않고 결국은 머스크도 봉합을 하고 트럼프 입장에서는 중간 선거에서도 승리할 수 있는 그러면서도 FSD 자율주행 전격 승인을 통해서 트럼프 대통령은 기술 대통령으로서 내가 이렇게
그 좋은 미국을 위해서 혁신적인 기업에 대해서 내가 규제도 혁파를 했다. 자, 이렇게 이제 내세울 수 있는 대통령이 되는 건데 실질적으로 이 FSD 자율주행의 그 성공은 미국의 GDP 상승에도 기여를 하고 일자리 창출에도 기여를 합니다. 그리고 2번을 보시면 테슬라의 그 미국 경제에 미치는 영향은 매우 긍정적인데 특히 FSD 그 시장은 2030년에 무려 2조 달러의 시장 이상으로 커지기 때문에 미국에 주도하는 AI 모빌리티 패권은 결국은 중국의 BYD와 샤오펑을 견제하는 효과 그리고 스페이스X는 XAI의 시너지를 창출을 통해서 결국 옵티머스의 비약적인 그 미국 GDP 경제력 성장 자 이걸 통해서 결국은 트럼프 대통령이 취할 수 있는 가장 최선의 정책은 테슬라 FSD 정격 승인이다. 여러분 지켜보십시오. 이렇게 결론이 날 겁니다. 트럼프 대통령이 바보가 아닌 이상 이걸 통해서 트럼프 머스크는 다시 한번 정말 탄탄하고 길게 갈 수 있는 여건이 조성이 된다. 그러면 결론은 뭐죠? 우리가 선택할 수 있는 최고의 방법은 뭘까요? 자, 우리의 소중한 자녀, 나 자신의 경제 독립을 위해서 내가 테슬라 주식 한 주, 두 주, 비트코인은 0.01 코인이라도 지금 부족한 수량을 채워나가는 것이 결국 우리가 할 수 있는 개인이 할 수 있는 최고의 선택이다. 이렇게 결론을 내릴 수 있겠습니다. 그래서 요약을 하자면 FSD 전격 허용 가능성은 50% 이상 높게 되고 자 이렇게 되면 중간에 별표 보시면 트럼프 대통령 머스크와의 관계 회복은 한 80% 정도 가능성이 있다. 그리고 이를 통해서 트럼프 대통령은 중간선거 2020년 중간선거에서 60% 이상의 가능성으로 식물 대통령을 면하고 결국은 트럼프도 좋고 머스크도 좋고 테슬라도 좋은 다 좋은 관계가 형성이 된다. 자 그렇게 되면 FSD 자율주행이 승인되는 순간 테슬라의 주가는 2배 이상 성장할 가능성. 그러면 500에서 1000달러를 갈 수 있는 거고 그러면 주식 분할까지도 가능성이 매우 큰 거죠. 여기에 대해 더해서 자 이게 FSD 자율주행이 승인되면 이제 미국 행정부는 트럼프보다는 머스크의 그 눈치를 더 많이 볼 수밖에 없겠죠. 왜냐하면 이제 트럼프가 꼬리를 내리고 머스크의 승리로 당연히 끝날 수밖에 없기 때문에 그러면 그리고 이게 당연한 게 이미 그 테슬라 FSD 자율주행과 스페이스X는 넘사벽의 기술력을 갖추고 있기 때문에 이걸 통해서 결국은 중간 선거에서 뭐 공화당 의원들 머스크의 눈치를 볼 수밖에 당연히 없는 거죠. 자, 실질적인 이 세상의 대통령 가장 제왕은 현재로서는 안타깝지만 트럼프가 아니라 머스크라고 할 수 있고 자 세계 최고의 부자입니다. 자 경우에 따라서는 머스크가 결단력이 있는 사람이기 때문에 테슬라 이 기업의 스페이스X 예를 들어서 XAI를 다 통합시킬 수도 있는 거죠. 내 회사인데 마음대로 못할 이유가 뭘까요? 그렇게 되면 이거 자체만으로 해도 테슬라 주가는 10배는 당연히 상승할 수밖에 없는 건데 뭐 그거는 이제 그렇게까지는 지금 좀 아직 시간이 남아 있는 거고 트럼프 대통령의 다음 행동을 한번 재미있게 팝콘각으로 지켜보시면 과연 경제독립운동가 신동일 소장의 말대로 될지 아니면 트럼프가 바보처럼 다 차려진 밥상을 걷어차고 18개월 식물 대통령으로 전략할지 한번 선택을 지켜보자고요. 만약에 식물 대통령으로 전략하고 나중에 퇴임을 하게 된다면 지금 보류되었던 그 트럼프 관련 소송 여러 가지 문제가 발생할 겁니다. 그리고 계속해서 그 머스크와 대립각을 세우면 결국은 그 엑스파일 공개로 인해서 트럼프 대통령은 정치적인 큰 공경에도 처하고 경우에 따라서는 탄핵까지 갈 수 있다. 그리고 머스크는 잠깐 테슬라 주식 여러분 보셨지만은 테슬라가 이제 견조합니다. 이런 큰 어마어마한 핵폭탄급 충격에도 불구하고 테슬라 주식의 인하폭은 굉장히 생각보다는 적었죠. 그러면서 다시 급반등하는 것을 볼 수가 있는데 이게 바로 테슬라 기업 1만 달러 갈 수밖에 없는 테슬라의 저력이고 이미 기술적으로도 굉장히 올라와 있기 때문에 여러분 이거보다 더 최악의 상황은 이제 일어날 수가 없습니다. 그렇기 때문에 테슬라 투자 그리고 비트코인 플러스 알파 경제독립 씨앗들 편안한 마음으로 여러분이 팝콘 드시면서 제일 중요한 게 현금 채굴이죠. 열심히 일상을 살아가면서 우리가 이번 일을 계기로 굉장히 단단해지고 여러분 지켜보시면 알겠지만 트럼프 대통령 결국은
테슬라 FSD 자율주행 전격 승인 빠를수록 트럼프 대통령 얻는 게 더 많을 겁니다. 한번 잘 지켜보시고 경제독립운동가 신동일 소장의 예측이 맞았는지 한번 잘 관찰해 주시길 바라겠습니다. 자, 힘내시고 즐거운 주말 보내시기 바랍니다. 오늘 영상 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정으로 경제독립 3일 경제독립 많이 응원해 주시길 바라겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.